만 가지 이유 내용으나 주 송축하라를 찬양하겠습니다. For 10,000 reasons I will praise the Lord my soul. Bless the Lord, O my soul, O my soul. Worship His holy name. Sing like never before, O my soul. Worship You holy name. The sun come up, even new day dawn. It's time to sing You a song again. Whatever it past and whatever lie before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, O my soul, O my soul. Worship His holy name. Sing like never before, O my soul. Worship You holy name. You're rich in love and You are slow, and Your name is great and Your heart is kind. All Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, O my soul, O my soul. Worship His holy name. Sing like never before, O my soul. Worship You holy name. And on that day when my strength is failed, the end draw near, and my time has come, still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forever. Bless the Lord, O my soul, O my soul. Worship His holy name. Sing like never before, O my soul. Worship You holy name. Bless the Lord, O my soul, O my soul. Worship His holy name. Sing like never before, O my soul. Worship You holy name. Worship You holy name. Worship You holy name. 할렐루야, 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 할렐루야. 만 가지 이유 송축의 내용은 불렀어요. Bless the Lord, O my soul, O my soul. 내 영혼아, 내 영혼아, 주 송축하라. Worship His holy name. 성스러운 주님 이름 예배하라. Sing like never before, O my soul. 이전에 없었던 노래로 내 영혼아 송축하라. I worship Your holy name. 나 주님 이름 경배하리이다. The sun come up, 이런 new day dawning. 해가 떠오르는 새로운 날의 출현이에요. It's time to sing Your song again. 주님을 다시 찬양할 시간이죠. Whatever may pass and whatever lies before me. 무엇이 지나가고 무엇이 내 앞에 놓이든 Let me be singing when the evening comes. 저녁이 다가올 때 노래하게 하소서.
Bless the Lord, O my soul, O my soul. 내 영혼, 내 영혼아, 주 송축하라. Worship His holy name. 성스러운 주님 이름 예배하라. Sing like never before, my soul. 이전에 없었던 노래로 내 영혼아 송축하라. I'll worship your holy name. 나 주님 이름 경배하리이다. You are rich in love and you are slow to anger. 주님의 사랑은 풍성하고 화내기를 더디하시죠. Your name is great and your heart is kind. 주님의 이름은 위대하고 마음은 자애하시답니다. For all your goodness I will keep on singing. 주님의 선하심을 위해 나 계속 노래하리이다. 10,000 reasons for my heart to find. 내 마음 노래할 수많은 이유들이 있네. Bless the Lord, O my soul, O my soul. 내 영혼, 내 영혼아 주 송축하라. Worship His holy name. 성스러운 주님 이름 예배하라. Sing like never before, my soul. 이전에 없었던 노래로 내 영혼아 송축하라. Worship your holy name. 나 주님 이름 경배하리이다. And on that day when my strength is failing, 내 힘이 약해지는 그날에 the end draws near and my time has come. 그 끝이 임하고 내 때가 오면 still my soul will sing your praise unending. 여전히 나 주님의 끝없는 찬송을 노래하리라. 10,000 years and then forevermore. 수많은 세월 지나 영원히 Bless the Lord, O my soul, O my soul. 내 영혼, 내 영혼아 주 송축하라. Worship His holy name. 성스러운 주님 이름 예배하라. Sing like never before, O my soul. 이전에 없었던 노래로 내 영혼아 송축하라. I'll worship your holy name. 나 주님 이름 경배하리이다. Bless the Lord, O my soul, O my soul. 내 영혼, 내 영혼아 주 송축하라. Worship His holy name. 성스러운 주님 이름 예배하라. Sing like never before, O my soul. 이전에 없었던 노래로 내 영혼아 송축하라. I'll worship your holy name. 나 주님 이름 경배하리이다. I'll worship your holy name. 나 주님 이름 경배하리이다. I'll worship your holy name. 나 주님 이름 경배하리이다. Sing like never before, my soul. 이전에 없었던 노래로 내 영혼아 송축하라. I'll worship your holy name. 나 주님 이름 경배하리이다. I'll worship your holy name. 나 주님 이름 경배하리이다. I'll worship your holy name. 나 주님 이름 경배하리이다. 아주 아름다운 찬송이죠. 아주 아름다워요. 송축해 내 영혼, 내 영혼아 거룩하신 이름. 이전에 없었던 노래로 나 주님을 경배해. 해가 뜨는 새 아침 밝았네. 이제 다시 주님 찬양. 무슨 일이나 어떤 일이 내게 놓여도 저녁이 올 때 나는 노래해. 송축해 내 영혼, 내 영혼아 거룩하신 이름. 이전에 없었던 노래로 나 주님을 경배해. 노하기를 더디하시는 주 그의 크신 사랑 넘치네. 주의 선하심 내가 노래하리. 수많은 이유로 나 노래해. 송축해 내 영혼, 내 영혼아 거룩하신 이름. 이전에 없었던 노래로 나 주님을 경배해. 곧 그날에 나의 힘 다하고 나의 삶의 여정 마칠 때 끝없는 찬양 드리리라. 수많은 세월 지나 영원히 송축해 내 영혼, 내 영혼아 거룩하신 이름. 이전에 없었던 노래로 나 주님을 경배해. 송축해 내 영혼, 내 영혼아 거룩하신 이름. 이전에 없었던 노래로 나 주님을 경배해. 나 주님을 경배해. 나 주님을 경배해. 아주 아름다운 노래. 아주 아름다운 노래. 사랑하는 성도 여러분, 우리는 주님의 지상명령을 따라 우리의 일평생을 전도와 선교를 해야 할 책임과 권리를 갖고 있습니다. 너희는 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라고 예수님이 직접 말씀하셨습니다. 우리는 우리의 가까운 가족, 친족, 친구, 지인, 회사 동료 등에게 이태호 목사의 유튜브 및 페이스북 등에서 설교 방송을 시청하라고 권하시면 됩니다. 검색창에 이태호 목사 설교라고 치면 저의 설교 영상을 시청하실 수가 있습니다. 다른 이야기는 하지 마시고 하나님의 감동적이고 은혜로운 말씀이 있으니 한번 시청하라고만 하시면 됩니다. 바로 그것이 전도요 선교입니다. Dear fellow believers, we have the responsibility and right to evangelize and do missions throughout our lives according to the Lord's great command. You will be my witnesses to the ends of the earth, said Jesus himself. We can recommend our close family, relatives, friends, acquaintances, and company colleagues to watch Pastor Riteo's sermon broadcast on YouTube and Facebook. If you type Pastor Riteo's sermon in the search box, you can watch my sermon video. Don't talk about anything else. There are God-moving and gracious words
So you just have to watch it. That this evangelism missions. 잠깐 기도하겠습니다. 전전능하신 하나님 아버지 은혜를 감사합니다. 오늘도 말씀을 갖고 섰사오니 하나님 아버지 위에서 내리는 하나님의 능력을 저에게 덧입혀 주시고 성령의 능력으로 퍼부어 주시옵소서. 이 말씀을 선포할 때 이 말씀이 아버지 저희들의 심령과 피부를 찔러 쪼개는 영혼을 쪼개는 놀라운 능력의 말씀이 되게 도와주시고 어떤 어려운 문제든지 아버지 하나님 다 해결받고 또한 하나님께 하나님의 능력을 맛보아 체험하는 저희들 되게 도와주시옵소서. 하나님의 나라와 하나님의 의를 구합니다. 아버지 하나님 주의 나라와 주의 능력을 구하오니 아버지 하나님 이 시간에 함께하여 주시옵소서. 너희는 먼저 그 나라와 그 의를 먼저 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시겠다 말씀하셨습니다. 하나님 아버지 저희가 사는 목적이 하나님의 나라와 하나님의 의가 되게 도와주시옵소서. 그리할 때 저희의 모든 문제는 해결될 줄 믿습니다. 병의 문제, 사업의 문제, 직장 취업의 문제, 승진의 문제, 또 상급 학교 진학의 문제, 인간관계의 문제 등 모든 것이 다 해결되리라 믿습니다. 이 시간에 하나님의 빛이 이 시간 임할 수 있게 도와주시옵소서. 이태호 목사의 입을 통해서 하나님의 말씀이 선포되게 도와주옵소서. 강하고 능력 있는 말씀 되게 도와주옵소서. 성부, 성자, 성령 하나님께서 이 시간 강권조리 역사해 주시옵소서. 감사하며 주 예수 그리스도의 거룩하신 이름으로 감사하며 기도했습니다. 아멘. 오늘의 설교 제목은 사도 바울이 가르치는 복음 사역의 열정과 전략입니다. 자, 저를 따라해 보세요. 사도 바울이 가르치는 복음 사역의 열정과 전략. 본문은 로마서 1장 16절입니다. 본문을 읽기 전에 저를 한번 따라해 주세요. 지구촌교회 수지성전 2시 예배가 아주 하나님의 은혜가 넘친다면서요? 한번 앞뒤 좌우 사람들에게 이야기해 보세요. 그러면 하나님의 은혜가 넘칠 것입니다. 이 시간에 하나님의 은혜가 아주 많이 넘칠 것입니다. 할렐루야. 네가 말한 대로 될지어다. 할렐루야. 너희 말한 대로 될지어다. 하나님은 우리의 말 한마디 한마디에 귀 기울이세요. 그대로 실행에 옮겨주세요. 기도 응답을 해주십니다. 할렐루야. 내 말한 대로 될지어다. 우리 교회가 부흥될 줄 믿습니다. 100배, 1000배의 부흥이 이루어질 줄 믿습니다. 할렐루야. 할렐루야. 그러면 되는 거예요. 다 같이 본문을 읽겠습니다. 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됩니다. 먼저는 유대인에게요 그리고 헬라인에게로다. 로마서 1장 16절. 복음은 헬라어로 유앙겔리온으로서 기쁜 소식이라는 뜻을 가지고 있습니다. 고대 그리스에서 전장에 나간 군대에 승리의 소식을 전하는 전령의 활동을 유앙겔로스라고 했어요. 여러분 승리의 소식이 기뻐요? 슬퍼요? 기쁘잖아요. 1초라도 빨리 이 승리의 승전부를 왕에게 전하고 싶죠. 백성들에게 전하고 싶죠. 그죠? 백성들에게 전하고 싶은 거예요. 고려 거란 전쟁에서 어때요? 강감산 장군이 막 그냥 거란을 막 그냥 물리쳤을 때 그 승전부를 한 병사가 말을 타고 막 개경으로 막 갑니다. 그 왕에게 그 승전부를 전하려고. 여러분 강감찬 장군은요 이순신 장군 이상의 그 업적을 갖고 있는 사람이에요. 이 사람 강감찬 장군 84세 나이로 세상을 떠났는데 그 이전까지 활기차게 활동을 하다가 지금으로 말 같으면 한 120세라고 봐야 돼. 120세. 장수하셨어요. 역시 큰 예물은 늦게 빛을 보는가 봐요. 강감찬 장군이 40세에 급제를 했어요. 늦은 나이죠. 늦은 나이에. 그런데 하나님은 그렇게 크게 쓰시잖아. 갈렙은 85세에 저 헤브론 산을 달라고 했어요. 하나님은 모세를 80세에 들어 쓰셨어요. 여러분 나이 많다고 절망하지 마세요. 여러분 80의 시작이야. 80의 시작. 모세를 봐요. 모세를 120세가 돼도 눈에 알력이 흐려지지 않았다는 거예요.
하나님이 쓰시는 종, 다 하나님이 여러분 쓰시는 종이 되시길 축원드립니다. 할렐루야. 승리의 소식은 기쁜 소식이었던 거예요. 여러분, 강감찬 장군이 아니었으면 이 나라는 중국의 속국이 된 거예요. 여태까지 속국이 됐어. 속국이 된 거예요. 대한민국이라는 이름은 없는 거예요. 조선이라는 이름이 없는 거예요. 복음이 기쁜 소식인 이유는 무엇인가요? 복음은 인간의 죄의 문제를 해결하고 영혼을 구원하는 하나님의 능력의 메시지이기 때문입니다. 사도 바울은 복음의 위대한 능력을 가지고 자신의 생명이 다할 때까지 전 세계를 다니며 복음을 전했던 하나님의 사람이었습니다. 사도 바울은 복음의 열정으로 하나님의 귀한 종으로 쓰임 받았을 뿐만 아니라 신약 성경의 대부분을 기록할 만큼 탁월한 영적인 사람이었던 것입니다. 저는 사도 바울의 복음을 향한 열정과 비전을 함께 나누고자 합니다. 2000년 전에 어려운 환경에서도 복음의 사역을 감당했던 사도 바울의 삶과 사역을 배우면서 현재 우리의 사역에서 감당해야 될 도전들을 과감하게 돌파하며 믿음의 전진이 있기를 기대하는 것입니다. 어느 교회든 교회의 복음 전도의 사역을 우리 하나님께서 크게 기뻐하십니다. 왜 복음 전도가 중요한가요? 성경은 복음을 전하는 사역을 우리 주님께서 명령하기 때문입니다. 마태복음 28장 19절로 20절을 봅니다. 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 침례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라. 마가복음 16장 15절을 봅니다. 또 이르시되 너희는 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라. 예수님께서 제자들에게 명하신 모든 족속에게 복음을 전하며 땅끝까지 이르러 복음을 전하라는 명령은 이 시대를 살아가는 우리와 교회들에게 주신 명령인 것입니다. 주님의 명령에 따라서 순종하는 복음의 일꾼들을 통하여 복음은 만민에게 전파되었고 지금도 전파되고 있습니다. 그럼 왜 복음 전도가 중요한가요? 복음의 메시지와 능력을 잃어가는 시대를 살아가기 때문입니다. 갈라디아서 1장 8절입니다. 그러나 우리나 혹은 하늘로부터 온 천사라도 우리가 너희에게 전한 복음 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다. 한국의 교회들이 한국 사회에서 신뢰를 잃어가고 있습니다. 그 이유의 핵심은 교회들이 복음을 떠나서 세속화된 결과들이라고 생각합니다. 교회가 교회답지 못한 이유로 인해서 사회의 지탄이 되고 있습니다. 교회의 메시지는 영혼을 구원하는 복음이 중심이 되어야 하지만 현재의 모습은 그렇지 못하고 있는 것입니다. 얼마 전에 미국에서 가장 성경적인 도시에 대한 보고서에서 1위가 리 로버슨 목사님이 사역하셨던 테네시의 차타누가였어요. 복음의 강한 열정으로 차타누가라는 소도시에 10,000명 이상의 교회와 크리스찬 대학과 신학 대학원을 세움으로 영적인 영향력을 행사했던 것입니다. 몇 주 전에 크리스찬 투데이에 미국 장로교회에 대한 기사가 실린 적이 있었습니다. 샌프란시스코의 한 장로교회가 연합 장로교단을 탈퇴하게 되었는데 그 배경이 그 교단에 속한 목사님의 42%만이 예수 그리스도가 구원에 이르는 길이라는 것에 동의한다는 거예요. 즉 58%는 예수 그리스도만이 구원의 길이라는 사실을 믿지 않는다는 거예요. 더 나아가 동성애자에게 안수하는 모습을 그 교단에서 보이고 있었습니다. 이는 미국의 자유주의 신학과 교회들의 결과이고 한국도 결코 예외는 아니라고 생각합니다. 그래서 이태호 목사는 항상 페이스북에 동영상을 올릴 때 동성애자 반대에 대한 그 영상을 항상 올리고 있어요. 지금의 시대는 복음이 필요한 시대입니다. 앞으로 한국교회는 외형적으로 큰 위기를 맞이할 것이라는 분석이 나오고 있어요. 최윤식 아시아 인재미래연구소 소장은 저출산 및 고령화의 파급력과 분열과 갈등이 반복되는 한국교회 현 상황을 고려할 때 한국의 기독교 인구는 2050년쯤 되면 300만 명에서 400만 명으로 감소할 것이라고 진단을 했어요. 최윤식 소장은 한국교회는 2010년부터 30세에서 55세 연령층이
본격적으로 감수하는 국면으로 진입했다면서 앞으로 20년에서 30년간 장년층은 줄어들고 55세 이상은 증가할 뿐 아니라 주일학교의 완전한 쇠퇴가 맞물리면서 늙고 작은 교회의 모습으로 변해갈 것이라고 예측을 했어요. 한국교회는 외부적으로는 사회적인 신뢰에서 불교와 천주교에 떨어지고 있고 내부적으로는 고령화, 저출산, 더 나아가 교회의 분열과 갈등이 교회의 미래를 어둡게 하고 있습니다. 이러한 시대에 우리의 사명은 복음의 선명한 메시지로 영혼을 구원하고 가르치며 강력한 하나님의 교회로 세워가야 할 책임을 새롭게 해야 할 것입니다. 오늘 우리는 사도 바울의 사역의 열정과 비전을 보면서 사도 바울에게서 배워야 할 복음 사역의 원리를 함께 나누고자 하는 것입니다. 사도 바울에게서 배우는 복음 전도의 열정과 비전의 원리를 보겠습니다. 사도 바울이 우리에게 보여주는 복음 사역의 열정의 원리는 무엇인가요? 무엇이 사도 바울이 지치지 않고 자신의 생명을 다할 때까지 갈라디아, 마케도니아, 아가야, 아시아 지역에서 복음을 전하며 자신의 사명을 다할 수 있게 됐을까요? 사도 바울은 첫째, 복음의 위대한 능력을 경험했습니다. 사도행전 9장 4절에서 5절을 봅니다. 땅에 엎드러져 들음에 소리가 있어 이르시되 사울아 사울아 내가 어찌하여 나를 박해하느냐 하시거늘 대답하되 주여 누구시니까 이르시되 나는 내가 박해하는 예수라. 사도 바울은 예수를 핍박하는 것이 하나님의 뜻을 행하는 것이라는 잘못된 신념에서 교회와 그리스도인을 핍박했지만 부활하신 예수 그리스도를 만나게 된 후에 회심하고 구원받게 됩니다. 그의 구원은 자신과 주위 사람들에게 충격적인 사건이었고 사도 바울은 이제 자신이 무엇을 위해 살아야 할지에 대한 분명한 확신을 갖게 되었습니다. 사도 바울의 복음을 향한 확신과 열정을 우리는 서신서를 통해서 발견할 수 있어요. 더 나아가 신약 성경의 가장 핵심적이고 끊임없는 메시지는 복음을 향한 부르심과 메시지라는 사실을 발견하게 됩니다. 사도 바울의 일관된 메시지는 복음의 확신과 복음을 위해 살아야 하는 부르심이었어요. 사도행전 20장 24절을 봅니다. 내가 달려갈 길과 주의 수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 마치려 하면은 나의 생명조차 조금도 귀한 것으로 여기지 아니하노라. 여러분, 사도 바울의 이 신앙을 우리가 본받아야 되잖아요. 그죠? 나의 생명조차 조금도 귀한 것으로 여기지 않겠다는 거예요. 하나님의 은혜의 복음 증언하는 일을 마치려 하면은 우리도 이런 각오를 갖고 있어야 돼요. 사도 바울은 사도행전을 통하여 복음을 위하여 자신의 생명을 다하겠다는 확고한 의지를 표명했습니다. 로마서를 볼까요? 로마서 1장 16절. 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됨이라. 먼저는 유대인에게요 그리고 헬라인에게로다. 복음은 영혼을 구원하는 하나님의 위대한 능력임을 선언하는 것입니다. 율법이 아니라 복음으로 영혼을 구원하는 것입니다. 로마서 15장 16절을 봅니다. 이 은혜는 곧 나로 이방인을 위하여 그리스도 예수의 일꾼이 되어 하나님의 복음의 제사장 직분을 하게 하사 이방인을 제물로 드리는 것이 성령 안에서 거룩하게 되어 받으실 만하게 하려 하심이라. 사도 바울은 이방인을 하나님께 드리는 복음의 제사장 직무를 감당한다고 선언합니다. 고린도전서 1장 17절 18절을 봅니다. 그리스도께서 나를 보내시면 침례를 베풀게 하려 하심이 아니요 오직 복음을 전하게 하려 하심이로되 말에 지혜로 하지 아니함은 그리스도의 십자가가 헛되지 않게 하려 함이라. 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요 구원을 받는 우리에게는 하나님의 능력이라. 하나님은 복음을 전하러 사도 바울을 고린도로 보내신 것입니다. 사도 바울은 말의 지혜가 아니라 그리스도의 십자가의 능력의 복음을 힘껏 전했던 것입니다. 고린도 후서 5장 18절을 봅니다. 모든 것이 하나님께로서 났으며 그가 그리스도로 말미암아 우리를 자기와 화목하게 하시고 또 우리에게 화목하게 하는 직분을 주셨으니 할렐루야. 하나님께서는 우리에게 세상을 하나님과 화목하게 하는 복음 전도의 직분을 주신 것입니다. 갈라디아서 1장 9절을 봅니다. 우리가 전에 말하였거니와 내가 지금 다시 말하노니 만일 누구든지 너희가 받은 것 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다. 다른 복음을 전하는 자는 저주를 받을 것임을 분명히 합니다. 그리고 그리스도의 십자가를 자랑합니다. 갈라디아서 6장 14절. 그러나 내게는 우리 주 예수의 그리스도의 십자가 외에 결코 자랑할 것이 없으니 그리스도로 말미암아 세상이 나를 대하여 십자가에 못 박히고 내가 또한 세상을 대하여 그러하니라. 에베소서 3장 7절을 봅니다. 이 복음을 위하여 그의 능력이 역사하시는 대로 내게 주신 하나님의 은혜의 선물을 따라
내가 일꾼이 되었노라. 하나님의 은혜의 선물을 따라 내가 일꾼이 된 거예요. 하나님의 은혜의 선물이에요. 바울은 복음을 위하여 일꾼이 되었음을 고백합니다. 에베소서 6장 15절 19절을 봅니다. 평안의 복음이 준비한 것으로 신을 신고 또 나를 위하여 구할 것은 내게 말씀을 주사 나로 입을 열어 복음의 비밀을 담대히 알리게 하옵소서 할 것이니, 담대히 알리게 하옵소서 할 것이니, 복음의 비밀을 전할 때 담대히 전해야 돼. 빌립보서 1장 5절 12절을 봅니다. 너희가 첫날부터 이제까지 복음을 위한 일에 참여하고 있기 때문이라. 형제들아, 내가 당한 일이 도리어 복음 전파의 진전이 된 줄을 너희가 알기를 원하노라. 바울은 복음을 인하여 감옥에 갇혔지만 오히려 그 결과로 복음의 진보가 빌립보 교회에 일어나고 있음을 기뻐했던 것입니다. 골로새서 1장 23절. 만일 너희가 믿음에 거하고 터 위에 굳게 서서 너희 들은 바 복음의 소망에서 흔들리지 아니하면 그리하리라. 이 복음은 천하 만민에게 전파된 바요 나 바울은 이 복음의 일꾼이 되오노라. 할렐루야. 나 이름을 댔어요. 내 이름을. 이 복음은 천하 만민에게 전파된 바요 나 이태호는 이 복음의 일꾼이 되었노라. 여러분의 이름을 댔어요. 복음의 일꾼이 된 거예요. 복음이 천하 만민에게 전파되었고 바울은 복음의 일꾼이 되었습니다. 이태호는 복음의 일꾼이 되었습니다. 여러분의 이름을 대세요. 복음의 일꾼이 되었습니다. 김한복에는 복음의 일꾼이 되었습니다. 데살로니가전서 2장 4절입니다. 오직 하나님께 옳게 여기심을 입어 복음을 위탁받았으니 우리가 이와 같이 말하면 사람을 기쁘게 하려 함이 아니요 오직 우리 마음을 감찰하시는 하나님을 기쁘시게 하려 함이라. 사도 바울은 복음 전할 부탁을 받았으므로 데살로니가에서 복음으로 영혼을 구원했습니다. 여러분, 사도 바울뿐이겠어요? 우리도 다 복음 전할 부탁을 받았어요. 주님으로부터 복음을 전하라. 땅끝까지 복음을 전해라. 여러분, 주님의 그 말씀을 우리가 그 유언을 우리가 드려야 되지 않겠습니까? 그것이 하나님을 사랑하고 주님을 사랑하는 일꾼이지 않겠습니까? 제자가 아니겠습니까? 데살로니가 후서 1장 8절을 봅니다. 하나님을 모르는 자들과 우리 주 예수의 복음에 복종하지 않는 자들에게 형벌을 내리시리니 그랬잖아요. 형벌을 내리신다. 하나님을 모르는 자들 그리고 우리 주 예수의 복음에 복종하지 않는 자들 형벌을 내리신다 그랬어요. 복음을 복종치 않는 자들에게는 영원한 형벌이 내려질 것입니다. 디모데전서 2장 4절에서 5절 7절을 봅니다. 하나님은 모든 사람이 구원을 받으며 진리를 아는 데 이르기를 원하시느니라. 하나님은 한 분이시요 또 하나님과 사람 사이에 중보자도 한 분이시니 곧 사람이신 그리스도 예수라. 그리스도 예수는 사람이에요. 그러면서 신이에요. 하나님이에요. 7절을 봅니다. 이를 위하여 내가 전파하는 자와 사도로 세움을 입은 것은 참 말이요 거짓말이 아니니 믿음과 진리 안에서 내가 이방인의 스승이 되었노라. 디모데 후서 1장 8절과 11절을 봅니다. 그러므로 너는 내가 우리 주를 정언함과 또는 주를 위하여 갇힌 자 된 나를 부끄러워하지 말고 오직 하나님의 능력을 따라 복음과 함께 고난을 받으라 그랬죠. 복음과 함께 고난을 받으십니까 여러분? 내가 이 복음을 위하여 선포자와 사도와 교사로 세우심을 입었노라. 여러분, 복음과 함께 고난을 받아야 돼요. 우리는. 디모데 후서 4장 2절을 봅니다. 너는 말씀을 전파하라. 때를 얻든지 못 얻든지 항상 힘쓰라. 범사에 오래 참음과 가르침으로 경책하며 경계하며 권하라. 디도서 1장 3절을 봅니다. 자기 때에 자기의 말씀을 전도로 나타내셨으니 이 전도는 우리 구주 하나님이 명하신 대로 내게 맡기신 것이다. 사도 바울한테만 맡긴 게 아니에요. 저와 여러분에게도 맡긴 거예요. 이게 하나님이 명하신 거예요. 이거는 명령이에요. 전도는. 사도 바울은 복음의 위대한 능력이 가장 소중함을 알았기에 그의 서신서의 모든 부분에서 핵심적인 메시지는 복음이었던 것입니다. 그리고 복음으로 거듭난 사람들을 모아서 교회를 세웠고 그들을 가르쳐서 성숙한 그리스도인으로 세워서 영적인 리더들로 세워갔던 것입니다. 사도 바울은 복음의 부르심에 순종했습니다. 사도행전 20장 24절을 봅니다. 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 마치려 하면은 나의 생명조차 조금도 귀한 것으로 여기지 아니하노라. 생명조차 조금도 귀한 것으로 여기지 아니하는 게 뭐가 있겠어요? 돈이에요? 명예예요? 권력이에요?
은혜의 복음을 증언하는 일을 마치려면 나의 생명조차 조금도 귀한 것으로 여기지 않는 저와 여러분들 되시길 바랍니다. 할렐루야. 사도 바울은 예수 그리스도의 복음으로 구원을 받고 난 후에 그런 복음의 일꾼으로 부르심을 받게 되었습니다. 저와 여러분도 마찬가지예요. 예수 그리스도의 복음으로 구원을 받고 난 이후에 저와 여러분도 복음의 일꾼으로 부르심을 받게 된 거예요. 그의 부르심은 이방인을 향한 복음의 일꾼이 되는 것이었습니다. 하나님은 아나니아에게 바울의 부르심이 이방인들을 위한 것임을 말씀하셨습니다. 사도행전 9장 15절을 봅니다. 주께서 이르시되 가라, 이 사람은 내 이름을 이방인과 임금들과 이스라엘 자손들에게 전하기 위하여 택한 나의 그릇이라. 여러분, 주께서 이르시되, 주님이 저와 여러분에게도 이런 말씀을 하는 그런 자들이 되어야 돼요. 택한 나의 그릇이라. 택한 나의 그릇이야. 이태원 목사는 내가 택한 나의 그릇이야. 자기 이름을 대봐요. 자기 이름. 김아무개는, 이아무개는, 송아무개는, 박아무개는 내 이름을, 이 사람은 내 이름을 이방인과 인간들과 이스라엘 자손들에게 전하기 위하여 택한 나의 그릇이야. 나의 그릇이야. 나의 그릇. 주님의 그릇이야. 얼마나 영광입니까? 얼마나 영광이에요. 주님 나라 갈 때 거기서 큰 주님과 함께 왕노릇하는 거예요. 사도 바울은 자신이 유대인이 아닌 이방인을 하나님께로 인도하는 사명이 주어졌음을 깊이 인식하게 됩니다. 그러므로 그의 사역은 이방을 향하여 나아가게 되고 결국은 사역의 지경이 아시아, 갈라디아, 마케도니아, 아가야, 로마까지 이르는 놀라운 사역을 감당하게 됩니다. 그의 사역의 총 거리는 도보로 14,000km, 총 여행은 25,000km가 되는 방대한 지역을 향하여 복음을 전하러 다녔습니다. 그땐 차도 없어요. 자전거도 없어요. 걸어서 가는 거야. 걸어서. 배를 타고. 그의 사역의 지경에 대해 잠시 살펴보겠습니다. 첫째, 다메섹을 봅니다. 바울의 복음 사역의 첫째 시기는 다메섹이었어요. 사도행전 9장 22절을 봅니다. 사도행전 9장 22절. 사울은 힘을 더 얻어 예수를 그리스도라 증언하여 다메섹에 사는 유대인들을 당혹하게 하니라. 사도 바울은 구원받은 직후에 예수 그리스도의 복음을 다메섹에서 전함으로 죽음의 위험까지 만나게 되었던 것이에요. 두 번째, 아라비아. 바울은 아라비아에서, 이 아라비아는 사우디아라비아, 아라비아, 그 신의 산이 있는, 제가 동영상을 봤는데요. 진짜 신의 산은 이 사우디아라비아. 그 신의 산 밑에는 이 아론이 그 세운 그 송아지 상이 제단이 있어요. 그리고 신의 산 맨 위 산 등성이는 까매 하나님의 불이 그냥 지나갔기 때문에 산등성이가 그냥 신의 산 맨 정상 산등성이가 다 까매버려요. 바울은 아라비아에서 약 2년을 치료하면서 자신의 신학적인 정립되었지만 더 나아가 이방의 복음을 전하라는 말씀에 순종했습니다. 갈라디아서 1장 16절 17절입니다. 그의 아들을 이방에 전하기 위하여 그를 내 속에 나타내시기를 기뻐하셨을 때에 내가 곧 혈육과 의논하지 아니하고 또 나보다 먼저 서두된 자들을 만나려고 예루살렘으로 가지 아니하고 아라비아로 갔다가 다시 다메섹으로 돌아갔노라. 바울은 아라비아 지역의 페트라와 같은 도시에 해당해서 복음을 전했을 것이라고 추측하고 있고요. 더 나아가 여러 도시들을 다니면서 복음을 전했음을 추측할 수 있습니다. 세 번째, 예루살렘. 사도행전 9장 26절로부터 30절은 바울의 예루살렘 방문을 기록하고 있고 약 15일을 체류하게 되는데요. 유대인의 핍박으로 예루살렘을 떠나게 됩니다. 그러나 바울은 이 기간에도 예루살렘에서 복음을 담대하게 전했습니다. 사도행전 9장 28절 29절을 봅니다. 사울이 제자들과 함께 있어 예루살렘에 출입하며 또 주 예수의 이름으로 담대히 말하고 헬라파 유대인들과 함께 말하며 변론하니 그 사람들이 죽이려고 힘쓰거늘 유대인의 핍박으로 인하여 바울은 고향인 다소로 가게 됩니다. 네 번째, 수리아와 길리기아. 바울은 수리아와 길리기아 지역에서 약 10년간 복음을 전하게 됩니다. 특히 고향인 다소에서 복음을 전하는 사역을 감당하게 됩니다. 갈라디아서 1장 21절에서 24절까지는 바울이 수리아와 길리기아 지역에서 복음을 전했음을 기록하고 있어요. 그 후에 내가
수리아와 길리기아 지방에 이르렀으나 유대에 그리스도 안에 있는 교회들이 나를 얼굴로 알지 못하고 다만 우리를 핍박하던 자가 전에 잔해하던 그 믿음을 지금 전한다함을 듣고 나로 말미암아 영광을 하나님께 돌리니라. 다섯 번째, 안디옥. 안디옥은요, 로마 제국에서 로마와 알렉산드리아에 이어서 세 번째로 큰 도시였어요. 안디옥은 많은 수의 이방인이 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 회심한 첫 도시였고요. 이곳에서 처음으로 그리스도인이라 부르게 되었어요. 사도행전 11장 26절을 봅니다. 만남에 안디옥에 데리고 와서 둘이 교회에 1년간 모여 있어. 둘이 누구예요? 바울과 바나바. 큰 무리를 가르쳤고 제자들이 안디옥에서 비로소 그리스도인이라 일컬음을 받게 되었더라. 바울은 바나바와 함께 안디옥에서 복음을 전하고 가르치는 사역을 감당하다가 성령의 부르심을 따라 선교지를 향하여 파송받게 됩니다. 여섯 번째는 구브로. 사도행전 13장 4절로부터 12절은 바울의 구브로 사역에 대해서 설명하고 총독인 서기오 바울의 구원에 대해서 기록하고 있습니다. 특히 이 사역에서 엘루마라는 박수가 바울의 선포로 인하여 소경이 되는 사건이 일어납니다. 바울의 선포로 이 엘루마라는 박수가 이 소경이 돼요. 한번 볼까요? 사도행전 13장 8절로 12절을 봅니다. 이 마술사 엘루마는 이 이름을 번역하면 마술사라. 그들을 대적하여 총독으로 믿지 못하게 힘쓰니 바울이라고 하는 사울이 성령이 충만하여 그를 주목하고 이르되 모든 거짓과 악행이 가득한 자여 마귀의 자식이요 모든 의의 원수여 주의 바른 길을 굽게 하기를 그치지 아니하겠느냐. 보라 이제 주의 손이 네 위에 있으니 네가 맹인이 되어 얼마 동안 해를 보지 못하리라 하니 즉시 안개 어둠이 그를 덮어 인도할 사람을 두루 구하는지라. 이에 총독이 그렇게 된 것을 보고 믿으며 주의 가르치심을 놀랍게 여기니라. 이런 역사가 일어났습니다. 일곱 번째, 갈라디아. 갈라디아 지역에서의 사역은 비시디아 안디옥과 이고니온 루스드라에서의 사역이 주를 이루고 있어요. 비시디아 안디옥에서는 해당에서 복음을 전하기 시작하여 마침내 온 성이 거의 다 하나님 말씀을 듣고자 모이게 되었고요. 많은 영혼이 주님을 믿는 역사가 일어나게 됩니다. 이고니온에서는 핍박이 일자 루스드라에 이르게 되고요. 루스드라로 피신하게 돼요. 거기서 안진뱅이를 고치는 기적을 베풀자 사람들이 그들을 제우스와 신들의 전령인 허르메스로 오인해서 제사를 지내려고 했어요. 그러자 그들은 자신을 높이지 않고 주님을 높이고 복음을 전하다 유대인들의 핍박으로 돌에 맞아서 거의 죽게 되는 사건이 또 일어나게 됩니다. 여덟 번째, 마케도냐. 바울은 환상에 이끌려 에게해를 건너 유럽으로 가서 마케도냐 해변의 항구인 네아폴리에 도착하게 됩니다. 그곳에서 바울은 빌립보, 데살로니가, 베레아에서 복음 전하는 일을 계속했어요. 빌립보에서는 루디아의 구원으로 온 가족이 구원받고 침례를 받게 되고 감옥에 갇히자 간수에게 복음을 전하여 간수와 그의 건속이 구원을 받게 되는 역사가 일어납니다. 한번 볼까요? 사도행전 16장 25절에서 32절을 봅니다. 한밤중에 바울과 실라가 기도하고 하나님을 찬송하며 제수들이 듣더니 빌립보 감옥이에요. 이에 갑자기 큰 지진이 나서 옥토가 움직이고 문이 곧 다 열리며 모든 사람의 메인 것이 다 벗어진지라. 간수가 자다가 깨어 옥문들이 열린 것을 보고 제수들이 도망간 줄 생각하고 칼을 빼어 자결하려 하거늘 바울이 크게 소리질러 이르되 네 몸을 상하지 말라 우리가 다 여기 있노라 하니 간수가 등불을 달라고 하며 뛰어들어가 무서워 떨며 바울과 실라 앞에 엎드리고 그들을 데리고 나가 이르되 선생들이여 내가 어떻게 하여야 구원을 받으리까 하거늘 이르되 주 예수를 믿으라. 그리하면 너와 네 집이 구원을 받으리라 하고 주의 말씀을 그 사람과 그 집에 있는 모든 사람에게 전하더라. 아멘. 바울은 담대하게 복음을 전했던 것이에요. 바울은 빌립보 교회에 대하여 첫날부터 이제까지 복음을 위한 일에 참여했다라고 증거합니다. 데살로니가에서 바울이 해당해서 새 안식일에 복음을 전하게 되고 수많은 사람들이 구원받는 역사가 일어나지만 핍박으로 인하여 데살로니가를 떠나 베레아에서 복음을 전하게 됩니다. 비록 짧은 시간에 복음을 전했지만 데살로니가 교회는 한 6개월 정도예요. 6개월 정도. 데살로니가 교회는 굳건히 세워지고 본이 되는 교회로 명성을 얻게 돼요. 이와 같이 복음의 씨를 심으면 자라게 되는 거예요. 베레아에서는 신사적이어서 말씀을 날마다 상고하게 되고 적지 않은 기부인과 남자가 믿게 되는 역사가 또 일어나게 됩니다. 아홉 번째는 아가야. 바울은 아가야 지역의 에덴에서 복음을 전하게 됩니다. 바울은 장터인 아고라에서 복음을 전하고
아레오바고라는 시의회와 같은 곳에서 복음을 전함으로 아레오바고 관리인 디오누시오와 다말이라는 여자와 다른 사람들이 구원을 받게 되는 역사가 일어나요. 사도행전 17장 34절, 사도행전 18장 11절에는 그 후에 바울은 고린도에서 약 18개월 동안, 약 1년 6개월 동안 이상 거주하고 복음을 전하게 돼요. 바울이 전한 복음으로 인해서 해당장인 그리스도와 그의 가족이 구원받고 수많은 사람들이 듣고 믿게 되었습니다. 사도행전 18장 8절. 10번째는 아시아. 바울은 아시아의 에베소에서 복음을 전하게 됩니다. 에베소에는 약 20만 명의 주민이 살고 있었고 세계 7대 불가사의 중 하나인 아데미 신전에는 로마 제국 전역에서 관광객이 몰리고 아시아의 금융, 은행 역할을 했던 거예요. 허브 역할을 했던 거예요. 바울은 석 달 동안 해당에서 담대히 복음을 전했고요. 사도행전 19장 8절. 그 후에 두란노 서원에서 2년 동안을 날마다 가르치며 강론을 했어요. 사도행전 19장 8절로부터 10절. 바울의 설교와 가르침으로 에베소에 큰 부흥이 일어나므로 마술을 행하던 자들이 은 5만이나 되는 책들을 불사르는 역사가 일어났어요. 바울은 에베소에서 약 3년 동안 머물며 복음을 전하고 교회를 세웠어요. 가장 오래 있었죠. 에베소에서. 사도행전 20장 31절. 11번째는 로마. 바울이 가이사랴에서 로마에 이르러 제수의 신분으로 있었지만 바울은 셋집에 머물며 예수 그리스도의 복음을 담대히 전했어요. 사도 바울은 뭐 셋집이 있건 뭐 자기 집이 없죠. 어디에 있건 루디아의 집이 있건 항상 복음을 전하는 거예요. 사도행전 28장 30절로 31절을 봅니다. 바울이 온 이태를 자기 셋집에 머물면서 자기에게 오는 사람을 다 영접하고 하나님의 나라를 전파하며 주 예수 그리스도에 관한 모든 것을 담대하게 거침없이 가르치더라고 했습니다. 담대하게 거침없이 한번 얘기해 보세요. 담대하게 거침없이 복음을 전할 땐 그래야 돼. 바울의 복음을 향한 열정은 그가 메인받은 신분일지라도 포기할 수 없었던 것입니다. 바울은 그 후에 주후 AD 62년에 로마 감옥에서 풀려났을 것이고 그 후에 사도 바울의 강력한 열망이었던 서바나에 가서 서바나가 어디예요? 스페인. 그때는 땅끝이 스페인인 줄 알았어. 서바나에 가서 복음을 전했을 것입니다. 그리고 바울이 디도에게 보낸 편지에서는 바울이 그리스도의 섬에서 선교 활동을 했음을 시사하고 있습니다. 바울은 복음 전도자와 선교사로서 약 25,000km를 여행했고 약 14,000km는 육로로 다녔어요. 그 후에 바울은 로마 감옥에 투옥되었고 마침내 목배임을 당하는 순교를 당하게 됩니다. 사도 바울은 자신이 떠날 날이 가까웠음을 알고 이렇게 서신을 보냅니다. 디모데 후서 4장 6절로부터 8절. 전제와 같이 내가 벌써 부어지고 나의 떠날 시각이 가까웠도다. 어딜 떠나요? 세상을 떠난다는 거예요. 천국을 간다는 얘기예요. 나는 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 이제 후로는 나를 위하여 의의 멸류관이 예비되었으므로 주곧 의로우신 재판장이 그날에 내게 주실 것이며 내게만 아니라 주의 나타나심을 사모하는 모든 자에게 도니라. 할렐루야 할렐루야 할렐루야. 저희도 이런 사람이 돼야 돼요. 사도 바울의 생애가 영광스러웠던 이유는 그의 삶의 전부를 복음의 메시지와 진보를 위해서 달려갔기 때문에 그렇습니다. 사도 바울은 복음의 지경에 대하여 스스로 한계를 정하지 않았습니다. 그는 예수님께서 명하신 대로 땅끝까지 이르러 증인이 되라는 말씀에 순종해서 당시의 땅끝이던 로마와 일루리곤까지 나아가 복음을 전했던 것입니다. 우리의 사역에도 복음의 지경을 스스로 한계를 정하지 않고 주님이 원하시는 만큼 열정을 다하여 사명을 감당해야 되는 것입니다. 이러한 사역을 통하여 주님의 영광이 나타나고 영혼들이 구원받는 역사가 일어나게 될 것입니다. 할렐루야 할렐루야. 사도 바울은 우리에게 복음 전도의 원리를 보여주고 있습니다. 사도 바울은 복음을 전파하는 목표에 초점을 맞추었습니다. 로마서 1장 1절을 봅니다. 예수 그리스도의 종 바울은 사도로 부르심을 받아 하나님의 복음을 위하여 택정함을 입었으니 바울은 자신의 부르심이 복음을 위한 것임을 분명히 합니다. 복음은 기쁜 소식입니다. 복음은 영혼을 구원하는 하나님의 능력인 것입니다. 성경은 복음에 대하여 그리스도의 복음, 그리스도의 영광의 복음, 우리 주 예수의 복음, 그의 아들의 복음, 너희의 구원의 복음, 평안의 복음 등과 같이 표현해요. 복음은 즉 예수 그리스도의 십자가에서의 대속의 죽음과 장사됨과 부활은 이 메시지를 받아들이는 사람들에게 구원을 가져옵니다.
바울은 하나님이 예수 그리스도 안에서 그분을 통해 하신 일과 십자가에 달리시고 부활하신 예수님께 초점을 맞추고 있습니다. 우리 주님께서 이 땅에 오셔서 이사야 61장 1절의 말씀이 이루어졌음을 선언하시고 복음 선포에 집중하셨습니다. 누가복음 4장 18절로 19절을 봅니다. 주의 성령이 내게 임하셨으니 이는 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으시고 나를 보내사 포로된 자에게 자유를, 눈먼 자에게 다시 보게 함을 전파하며 눌린 자를 자유롭게 하고 주의 은혜의 해를 전파하게 하려 하심이라 하였더라. 아멘. 예수님께서 이 땅에 오셔서 가난한 자에게 복음을 전하심으로 영혼을 구원하셨듯이 우리의 사역도 복음 전도에 집중함으로 영혼을 구원하는 사역에 집중해야 됩니다. 사도 바울은 복음 사역을 위하여 전략적으로 접근했습니다. 선교사 바울이라는 책에서 에카르트 슈나벨은 사도 바울의 전도 방법에 대해 다음과 같이 설명하고 있습니다. 사람은 예수 그리스도에 대한 메시지를 들을 필요가 있다. 이는 유대인에게나 이방인에게나 예수 그리스도에 대한 소식을 나눌 수 있는 방식으로 다가갈 필요가 있음을 의미한다. 둘째, 사람들이 복음을 듣게 하기 위해서는 바울은 사람들이 살고 있는 도시, 마을, 촌락으로 가야 했다. 바울은 사람들이 자신에게로 오는 것을 기대하지 않았다. 대신 사람들이 있는 곳으로 갔다. 세 번째, 사람들에게 복음을 전하기 위하여 대화할 수 있는 장소를 찾았다. 그 장소는 해당 도시의 중심인 광장, 장터, 일터와 개인 집들이었다. 특히 개인 집은 전도 사역의 기초였고 지역교회의 토대가 되는 중심이었다. 네 번째, 사도 바울은 유대인뿐 아니라 이교도, 부자 및 가난한 사람, 교육받은 사람뿐 아니라 교육받지 못한 사람도, 남자뿐 아니라 여자에게도 복음을 전하려 했다. 이렇게 얘기하고 있습니다. 사도 바울의 전략은 예수 그리스도의 복음을 전파하게 허용된 모든 현장을 이용해서 모든 사람에게 다가가는 것이었어요. 우리의 사역도 복음으로 영혼을 그리스도께로 인도하는 것에 초점을 맞춰서 사역을 감당해야 됩니다. 그리고 사도 바울은 자신의 정체성을 복음을 위한 종에서 찾았어요. 사도 바울은 자신이 아니라 십자가에 못 박히신 예수 그리스도를 전했던 것입니다. 바울의 사역의 동기는 명성도 성공도 아니고 하나님이 예수님을 메시아이시며 구세주로 선포하게 자신을 부르셨다는 확신이었어요. 그러므로 그런 메시지를 선포함에 있어서 속임이나 교활함이나 아첨, 강압들을 사용하지 않았던 것입니다. 그는 복음을 위탁받은 자로서 하나님 앞에서 신실하게 복음을 전했던 것입니다. 사도 데살로니가 전서 2장 3절로 8절을 볼까요? 우리의 권면은 간사함이나 부정에서 난 것이 아니요 속임수로 하는 것도 아니라 오직 하나님께 옳게 여기심을 입어 복음을 위탁받았으니 우리가 이와 같이 말하면 사람을 기쁘게 하려 함이 아니요 오직 우리 마음을 감찰하시는 하나님을 기쁘시게 하려 함이라. 너희도 알거니와 우리가 아무 때에도 아첨하는 말이나 탐심의 탈을 쓰지 아니한 것을 하나님이 증언하시느니라. 또한 우리는 너희에게서든지 다른 이에게서든지 사람에게서는 영광을 구하지 아니하느니라. 우리는 그리스도의 사도로서 마땅히 권위를 주장할 수 있으나 도리어 너희 가운데서 유순한 자가 되어 유모가 자기 자녀를 기름과 같이 하였으니 우리가 이같이 너희를 사모하여 하나님의 복음뿐 아니라 우리의 목숨까지도 너희에게 주기를 기뻐함은 너희가 우리의 사랑하는 자 됨이라. 아멘. 바울은 복음 사역의 성공이 자신의 수사학적인 기법에 있는 것이 아니라 성령의 능력에 있음을 알고 있었습니다. 그러므로 사도 바울은 복음을 선포할 때 용기와 솔직함과 명확함을 가지고 선포했어요. 사도 바울은 회심자들을 중심으로 교회의 공동체를 세웠습니다. 바울은 예수 그리스도의 좋은 소식을 선포하고 개개인을 회심시키는 것으로 끝나지 않았어요. 그는 하나님의 사람들을 공동체로 세우고 하나님의 교회를 설립했어요. 예수님을 따르는 자들을 중심으로 개인 집을 중심으로 교회 공동체를 세우고 지역 중심으로 교회를 세웠던 것입니다. 고린도후서 1장 1절입니다. 하나님의 뜻으로 말미암아 그리스도 예수의 사도된 바울과 형제 디모데는 고린도에 있는 하나님의 교회와 또 온 아가야에 있는 모든 성도에게 라고 기록했습니다. 하나님의 교회는 하나님이 믿는 자들을 통하여 세우신 주님의 몸된 교회인 것입니다. 그리고 그 교회는 우주적인 교회가 아니라 지역교회를 세우신 거예요. 교회에서 성도들은 하나님의 말씀을 배우고 사랑으로 서로 세우며 하나님을 예배하는 주님의 몸된 공동체로서 존재하게 되었어요. 그리고 교회는 지속적으로 복음 사역과 선교 사역을 감당하면서 지상 사명에 대한 책임감을 가지게 된 것입니다. 사도 바울은 새로운 회심자를 가르쳤습니다. 사도 바울은 새로운 회심자를 가르치는데 많은 열정을 기울이게 됩니다. 그는 로마서를 통하여 복음의 진리에 대한 단호한 메시지를 가르치고 복음 안에 있는 성도들의 교회 생활과 더불어 서로 세움으로 덕을 세우는 일에 대해 권면하고 있습니다.
사도 바울은 갈라디아서를 통하여 다른 복음을 전하거나 받아들이지 못하도록 가르치고 있고 고린도 전후서를 통하여 교회 생활의 질서와 잘못된 행실을 말씀으로 가르치며 바로잡고 있습니다. 빌립보서와 에베소서 및 골로새서를 통하여 그리스도 안에서의 교회 생활이 그리스도 중심이 되어서 한 몸이 되어 서로 세워야 함을 가르치고 있습니다. 목회 서신서를 통해서는 하나님의 사람으로서 갖추어야 할 목회자의 인격에 대하여 상세하게 가르치고 있습니다. 특히 바울은 성도들이 복음 사역에 동참하며 함께 복음의 사역을 위하여 협력해야 함을 권면하고 있습니다. 사도 바울은 디모데 후서에서 새로운 사람들을 가르치라고 권면합니다. 디모데 후서 2장 2절을 봅니다. 또 내가 많은 증인 앞에서 내게 들은 바를 충성된 사람들에게 부탁하라. 그들이 또 다른 사람들을 가르칠 수 있으리라. 가르치고 그것이 우리한테까지 온 거예요. 사도 바울의 권면은 새로운 영혼들을 말씀으로 양육하여 복음의 일꾼으로 세우는 것입니다. 우리의 사역의 미래는 우리가 얼마나 많은 복음의 일꾼들을 세우느냐에 달려있는 것입니다. 하나님은 목회 설교자를 중심으로 교회를 세우시고 계십니다. 우리에게 필요한 것은 영혼을 얻기 위하여 더 많은 물질이 필요한 것이 아니고 더 좋은 건물이 필요한 게 아니에요. 우리가 영혼을 얻기 위하여 더 나은 성경 공부 교재나 프로그램이 필요한 게 아니에요. 우리에게 필요한 것은 사도 바울과 같이 복음의 메시지에 대한 확신 그리고 복음 사역을 향한 뜨거운 열정과 비전이 필요한 거예요. 우리의 가슴 속에 세상이 복음을 들어야 한다는 강한 확신을 가지고 날마다 복음을 들고 세상을 향하여 나아가고자 하는 열정이 필요한 거예요. 그 열정이 복음운동의 시작이고 구령운동의 시작인 것입니다. 복음의 사명자로 부르심을 받았다는 확신을 가지고 한 영혼을 얻기 위하여 세상을 향하여 나아가는 복음의 사명자가 되어야 할 것입니다. 우리 모두 하나님 아버지께 기도드립시다. 하늘에 계신 나의 아버지시여, 주의 성령님께서 오늘 이 방송을 시청하는 설교를 들은 지구촌의 모든 성도님들에게 믿음의 복을 주옵소서. 우리도 사도 바울같이 새로운 영혼들을 말씀으로 양육하여 복음의 일꾼으로 세우게 하시고 복음의 메시지에 대한 확신 그리고 복음 사역을 향한 뜨거운 열정과 비전을 주옵소서. 우리의 가슴 속에 세상이 복음을 들어야 한다는 강한 확신을 가지고 날마다 복음을 들고 세상을 향하여 나아가고자 하는 열정을 주시고 복음의 사명자로 부르심을 받았다는 확신을 가지고 한 영혼을 얻기 위하여 세상을 향하여 나아가는 복음의 사명자가 되게 하옵소서. 예수님의 거룩하신 이름으로 기도드립니다. 아멘. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화감동 교통 역사하심이 지금 이 방송 예배에 참여하고 있는 모든 지구촌에 있는 성도님들과 그 가정과 직장과 사업장과 우리의 민족과 나라와 한국교회와 세계교회와 우리 사랑 선교회 위에 영원히 함께하기를 축원하옵나이다. 아멘.